Hi everyone, I welcome you all in my subject that is organizational behavior. My name is Nilima Keshwara Pawar, working as an assistant professor in Department of Commerce at KTHM College, Nasik. Initially, on behalf of KTHM College and Department of Commerce, I would like to welcome you to the e-learning platform. In today's lecture, we are going to discuss about first chapter, that is Introduction to Organizational Behavior. Before start with details of our today's lecture, I would like to clear one thing that I have prepared this lecture for English medium as well as Marathi medium students. Hence, while going through the details, I will elaborate the points in English as well as Marathi language combinedly. Students, in the first lecture, we had discussed about the syllabus of our subject organizational behavior and the evaluation process of examination as per Savitribai Phule Pune University's norms. So let's see again the syllabus of first chapter. The contents of this chapter are mentioned here. The first content is definition and objectives of organizational behavior. Then the second is conceptual study of organizational behavior. Further, role of information technology in an organization. The next one is impact of globalization on organizational behavior. And the last content is 5 model of organizational behavior. So friends, before starting the syllabus, let me tell you what is OB. It is nothing but organizational behavior. Now, see, we can relate organization with work and behavior with actions. So, we can conclude that actions of people at work is called organizational behavior, right? Okay. Now, let me define the organizational behavior once again. Organizational behavior is the combination of two words, that is organization and behavior. So, first we will see the concept organization. Organization is a group of people who work together like a neighborhood association, charity, a union, a corporation or a club. म्हणजेच संघटनात्मक वर्तणुकीत दोन शब्दांचा मेळ आहे. एक संघटना व दुसरा शब्द वर्तणूक. या दोन्ही शब्दांचा अर्थ आता आपण समजून घेणार आहोत. आधी संघटना म्हणजे काय ते बघू. संघटना म्हणजे विशिष्ट उद्देश साध्य करण्यासाठी काही लोकांनी स्थापन केलेला उद्योग, मंडळ, संघटना, संस्था, चॅरिटी, क्लब, युनियन, association होय. Now we will see the meaning of behavior. Behavior means the way that you act. Behavior can be defined as the actions or reactions of a person in response to external or internal stimulus situation. So, to understand the behavior of a person, we have to understand what that person will do if something happen. म्हणजेच काय तर वर्तन हे व्यक्तीची वागण्याची किंवा कृती करण्याची पद्धत, वागणूक होय. व्यक्तीचा स्वभाव हा त्याच्या वागण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतो. पण काही वेळा आजूबाजूच्या वातावरणाचा प्रभाव हा मानवी वर्तनावर होत असतो. त्यावेळी काय टाळता येईल आणि नेमकी अडचण काय आहे हे उलगडण्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतींचा वापर केला जात असतो. मग संघटनात्मक वर्तणुकीबाबतही आपण हेच सांगू शकतो की संघटनेमध्ये ज्यावेळी व्यक्ती समूहाने काम करते
किंवा कार्य करते त्यावेळी तिची समूहाची व संघटनेची उद्दिष्टे ही एक असली पाहिजे. संघटनेमध्ये काम करताना व्यक्तीचे व समूहाचे वर्तन वेगवेगळ्या परिस्थितीत कसे असले पाहिजे याचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास हा संघटनात्मक वर्तणुकीत केला जातो. Now let's see. Organizations are social system. Organization is a combination of humanity and technology. संघटना ह्या एक प्रकारच्या सामाजिक व्यवस्था असतात की ज्यांच्याद्वारे मानव जातीची सांगड ही तंत्रज्ञानाशी घातली जाते. Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people act within the organization. संघटनात्मक वर्तनातील मानवी वर्तनाचा अभ्यास आणि त्या संदर्भातील माहितीचे उपयोजन हे संघटनेतील मानवी वर्तनाशी निगडित असते. संस्थेमध्ये लोक कसे कार्य करतात याविषयीचे ज्ञान व अभ्यास हे संघटनात्मक वर्तणुकीत सांगितले आहे. इट इज अ ह्युमन टूल फॉर ह्युमन बेनिफिट. संघटनात्मक वर्तन हे मानवी हिताचे एक साधन आहे. It can be classified into 4 areas. First, people, then structure, technology and environment. याचे 4 भागात वर्गीकरण केले जाऊ शकते. एक व्यक्ती, दुसरे रचना म्हणजेच संघटनेची रचना की जी व्यवसायाच्या आकारमानानुसार व व्यवसायाच्या प्रकारानुसार स्वरूपानुसार केली जाते. तिसरे तंत्रज्ञान व चौथे पर्यावरण किंवा वातावरण. Now we will see the contents of today's lecture. First, meaning of organizational behavior. संघटनात्मक वर्तणुकीचा अर्थ समजावून घेणे. Second, definition of organizational behavior. संघटनात्मक वर्तणुकीच्या विविध व्याख्यांचा अभ्यास करणे. Third one is study of organizational behavior. संघटनात्मक वर्तणुकीच्या अभ्यासाचा उपयोग अभ्यासामध्ये कसा होतो हे बघणे. And last one is nature of organizational behavior. संघटनात्मक वर्तनाच्या स्वरूपाचा अभ्यास करणे. Now we will have to discuss the meaning of organizational behavior. First, understanding and development of people skills. Friends, with the help of organizational behavior, we can develop our understanding and also develop people skills. म्हणजेच संघटनेत विविध पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तींची कौशल्य जाणून घेऊन त्यांचा विकास साधण्यासंदर्भातील जाणीवेचा विकास म्हणजे संघटनात्मक वर्तन होय. विद्यार्थी मित्रांनो, संघटनात्मक वर्तन हे असे शास्त्र आहे ज्यात इतर विविध शाखांचा अभ्यास केला जातो. संघटनात्मक वर्तनामध्ये व्यक्ती आणि समूहाच्या वर्तनाला सामावून घेतले जाते. व्यक्तींमधील आंतरवैयक्तिक संवाद प्रक्रिया आणि संघटनेच्या मूलभूत तत्वांचा अभ्यासही या विषयात केला जातो. Second, study of human behavior. There are 2 words. First, organization and second one is behavior. Hence, organizational behavior is the study of human behavior in organization. संघटनेतील व्यक्तींच्या वर्तनाचा अभ्यास संघटनात्मक वर्तनात केला जातो. म्हणजेच अपेक्षित परिस्थितीत व्यक्तीचे वर्तन कसे असले पाहिजे याचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास. त्याचप्रमाणे समूहामध्ये कार्य करताना
व्यक्तीचे वर्तन कसे असावे याचा अभ्यास केला जातो. थर्ड, achieve a common purpose means what? An organization is a collection of people working together in a division of labor to achieve a common purpose. संघटना ही समान उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने एकत्र काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समूह असते. म्हणजेच समूह व व्यक्ती यांचे उद्देश हे एक असतात व ते साध्य करण्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात. फोर्थ, चॅलेंजिंग वर्क. द स्टडी ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर is very interesting and challenging too because it related to individuals, group of people who working togetherly in a team. म्हणजेच संघटनात्मक वर्तनाचा अभ्यास करणे हे खूप आव्हानात्मक कार्य आहे, कारण त्यात सतत नवीन परिस्थितीचा समावेश होत असतो, म्हणून ते नाविन्यपूर्ण कार्य आहे. फिफ्थ, expected behavior means what? The study of organizational behavior relates to the expected behavior of an individual in the organization. संघटनेतील कार्यरत असणाऱ्या विविध पदावरील व्यक्तींच्या अपेक्षित वर्तनाचा यात अभ्यास केला जातो. दोन व्यक्ती ज्यावेळी एक कार्य करतात तेव्हा त्यांचे वर्तनही सारखे असेल असे नाही. त्यांचे वर्तन वेगवेगळे असते व त्याला कारणीभूत घटकांचा अभ्यास या शास्त्रामध्ये केला जातो. सिक्स्थ, predictability about expected behavior means what? No two individuals are likely to behave in the same manner in a particular work situation. जेव्हा व्यक्ती संघटनेत कार्य करते तेव्हा ते कार्य करत असताना त्याच्या वर्तनाचा संघटनेच्या कामगिरीवर कसा प्रभाव पडतो याविषयीचा अंदाज बांधण्यासाठी संघटनात्मक वर्तनाचा आधार घेतला जातो. लास्ट, सोशल सिस्टीम means organizational behavior is concerned with the study of what people do in an organization and how that behavior affects the performance of the organization. सामाजिक व्यवस्था व संघटना यांचा मेळ साधण्याचा प्रयत्न संघटनात्मक वर्तनात केला जात असतो. Now we will see the definitions of organizational behavior. First definition is given by Luthan. Organizational behavior is directly concerned with the understanding, predicting and controlling of human behavior in organizations. लुथानच्या मते संघटनात्मक वर्तन हे संघटनेतील मानवी वर्तनाला प्रत्यक्षपणे जाणून घेणे, त्याविषयीचा अंदाज व्यक्त करणे आणि नियंत्रण ठेवणे या घटकांशी निगडित असते. In the view of Prasad, the study and application of knowledge about human behavior related to other elements of an organization, such as structure, technology and social system. प्रसाद यांच्या मते संघटनात्मक वर्तनातील मानवी वर्तनाचा अभ्यास आणि या संदर्भातील माहितीचे उपयोजन हे संघटनेच्या संरचना, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक व्यवस्था तसेच अन्य घटकांशी निगडित असते. In the view of Robbins, organizational behavior as a systematic study of the actions and attitudes that people exhibit within organizations. रॉबिन्स यांच्या मते संघटनेच्या अंतर्गत कार्यात व्यक्तीकडून दर्शविल्या जाणाऱ्या कृती आणि वृत्ती यामधील आचरणाचा सुनिश्चितपणे केला जाणारा अभ्यास म्हणजे संघटनात्मक वर्तन होय. And lastly, Aldrey
says organizational behavior as a branch of the social science that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding, and controlling behavior in work organization. रोमन जे ॲल्ड्रे यांच्या मते संघटनांमधील व्यक्तींचे वर्तन समजावून घेणे आणि त्यांचे नियंत्रण करणे यासाठी सिद्धांतांची उभारणी करणाऱ्या सामाजिक शास्त्रांची एक शाखा म्हणजे संघटनात्मक वर्तन होय. वरील सर्व व्याख्यांवरून आपल्याला असे सांगता येईल की ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्युमन बिहेवियर. मानवी वर्तनाचा अभ्यास संघटनात्मक वर्तनात केला जातो. The study is about behavior in organizations. संघटनेमधील अपेक्षित वर्तनाचा ऊहापोह विषयीचा अभ्यास यात केला जातो. Knowledge about human behavior would be useful in improving an organization's effectiveness. संघटनेच्या विकासात भर घालण्यासाठी विविध परिस्थितीत मानवी वर्तनाचा अभ्यास करणे हे उपयुक्त ठरत असते. Now we will have to see why study of organizational behavior helps in studying. Why people behave in a particular way? लोक विशिष्ट पद्धतीने का वागतात? Why one person is more effective than the other? एक व्यक्ती इतरांपेक्षा अधिक प्रभावी का असते? Why one group is more effective than the other? एक समूह किंवा गट इतरांपेक्षा प्रभावी का असतो? Why one person is more effective in one organization as compared to the other organization? एखादी व्यक्ती इतर संघटनांच्या तुलनेत एका संघटनेत अधिक प्रभावी का असते? या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांमुळे संघटनात्मक व्यवस्थापनाच्या अभ्यासाचा अर्थ आपल्याला समजतो. The study of above things gives sound knowledge about human behavior and this knowledge can be applied in shaping the behavior and taking various decisions related to policy making in human resource management. वरील गोष्टींच्या अभ्यासामुळे मानवी वर्तनाबद्दल योग्य ज्ञान संघटनात्मक वर्तणुकीत होते. हे ज्ञान व्यक्तीचे वर्तन घडविण्यासाठी मदत करते. तसेच मानवी संसाधन व्यवस्थापनात धोरणे ठरविण्यासाठी जे काही विविध निर्णय घ्यावे लागतात तेव्हा ते लागू करता येतात. Now we will see the nature of organizational behavior. संघटनात्मक वर्तनाचे स्वरूप. First, a separate field of study and not a discipline only. एक स्वतंत्र विषय म्हणून संघटनात्मक वर्तनाकडे बघितले जाते. या विषयाचा संबंध साधारणतः व्यवस्थापन म्हणजेच मॅनेजमेंटशी जोडला जातो. मानवी संसाधन व्यवस्थापन व संघटनात्मक वर्तन ही परस्परांशी संबंधित अशी शास्त्र आहेत. सेकंड, an interdisciplinary approach. आंतरशाखीय दृष्टिकोन म्हणजेच विविध शास्त्रांचा संबंध हा संघटनात्मक वर्तनाशी जोडला जात असतो. मानसशास्त्र म्हणजेच सायकोलॉजी, सोशिओलॉजी म्हणजे समाजशास्त्र, अँथ्रोपोलॉजी मानववंशशास्त्र, इंजिनिअरिंग अभियांत्रिकी, मॅनेजमेंट व्यवस्थापन, मेडिसिन वैद्यकशास्त्र या सर्व शास्त्रांशी संघटनात्मक वर्तन हे शास्त्र निगडित आहे. कारण संघटनात्मक वर्तनात अभ्यासल्या जाणाऱ्या विविध संकल्पना या सर्व शास्त्रातून घेतलेल्या आहेत. या सर्व विषयांमधून
काढलेल्या संबंधित ज्ञानाचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न या शास्त्रात केला जातो, जेणेकरून त्यांना संस्थात्मक वर्तनाचा अभ्यास आणि विश्लेषण करण्यासाठी लागू केले जाऊ शकते. संघटनात्मक वर्तनाला मानसशास्त्राचा पाया मानले जाते. आकलन, अभिवृत्ती, प्रेरणा, शिकणे यासारख्या संकल्पना ह्या मानसशास्त्र, समाजशास्त्र व मानववंशशास्त्रातून घेतल्या आहेत. Next is a science and art. Organization behavior is both art and science. It is considered as art because it contains knowledge about behavior of individual. It is considered as science because it involves application of science. संघटनात्मक वर्तनात शास्त्र व कलेचा समन्वय उत्कृष्टपणे साधलेला आहे. संघटनात्मक वर्तनात व्यक्तीच्या वर्तनाविषयीच्या ज्ञानाचा समावेश असल्यामुळे या शास्त्राला कला, आर्ट असे मानले जाते. तर या वर्तन विषयक ज्ञानाचे उपयोजन संघटनेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केला जातो. त्याच्या या गुणांमुळे संघटनात्मक वर्तनाला शास्त्र असे म्हटले जाते, कारण शास्त्रात जे प्रयोग केले जातात त्याचे निष्कर्ष हे प्रत्येक वेळी प्रत्येक परिस्थितीत सारखे येत असतात. नेक्स्ट, अ नॉर्मेटिव्ह सायन्स म्हणजेच आदर्श विज्ञान. संघटनात्मक वर्तणूक हे एक आदर्श विज्ञान देखील आहे. सकारात्मक विज्ञान चर्चा, कारणीभूत परिणाम संबंध, संघटनात्मक वर्तनात लागू केलेल्या संशोधनांचे निष्कर्ष, सामाजिकरित्या स्वीकारलेल्या संस्थात्मक उद्दिष्टांवर कसे लागू केले जातात ते या शास्त्रात लिहून दिले जाते. एखाद्या संस्थेमध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती आणि समाज स्वीकारलेल्या गोष्टींचा सौदा करत असतात. खरं तर ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर हे एक आदर्श आहे. तसेच व्यवस्थापन सिद्धांतांच्या प्रसाराने चांगलेच अधोरेखित देखील झालेले आहे. नेक्स्ट, ह्युमॅनिस्टिक अँड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. एक मानवतावादी आणि आशावादी दृष्टिकोन. संस्थात्मक वर्तणूक संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या लोकांबद्दल मानवतावादी दृष्टिकोन लागू केला जातो. हे मानवांच्या विचारसरणीची भावना व्यक्त करत असते. ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर लोकांना स्वतंत्र, सर्जनशील आणि उत्पादक होण्याची तीव्र इच्छा आहे या विश्वासावर आधारित आहे. हे देखील लक्षात येते की संस्थेमध्ये काम करणारे लोक योग्य परिस्थितीत आणि वातावरण दिल्यास या संभाव्यता प्रत्यक्षात आणू शकतात आणि कार्य करू शकतात. पर्यावरणाचा कामगिरी किंवा एखाद्या संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर परिणाम होत असतो. लास्ट वन इज अ टोटल सिस्टीम अप्रोच. एकूण प्रणाली दृष्टिकोन. एकूण प्रणाली दृष्टिकोन असा दृष्टिकोन आहे की ज्यात सर्व चक्रांना समकलित करते, संस्थात्मक कामकाजावर परिणाम करते. वर्तन वैज्ञानिकांनी त्यांच्या सामाजिक मानसिक चौकटीच्या दृष्टिकोनातून मानवी वर्तनाचे विश्लेषण करण्यासाठी सिस्टीम दृष्टिकोन विकसित केला आहे. माणसाची सामाजिक मानसिक चौकट माणसाला एक गुंतागुंत बनवते आणि यंत्रणा तिच्या जटिलतेचा अभ्यास करण्याचा व त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असते. That's it. Hence, we are done with the introduction to the organizational behavior, in which we studied what is organizational behavior,
meaning of organizational behavior, definitions and nature of the organizational behavior. Hope you understand the topic properly, and if you enjoyed the lesson, please do like and share the videos with your friend. So students, in the next lecture, we will discuss about the characteristics, importance and goals of organizational behavior with further topics. So, thank you so much. Have a nice time.